برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا۔ پورا سٹرکچر تو جیسے تیسے کر کے کھڑا ہو گیا، اب باری تھی اس پر ونڈو پینلز لگانے کی۔ انجینئرز کا خیال تھا کہ ونڈو پینلز لگانے میں کوئی راکٹ سائنس نہیں، لہٰذا اس پر ان کا دھیان ہی نہیں گیا۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ دنیا کی سب سے اونچی عمارت جس پر ونڈو پینلز لگائے جانے تھے، اس کے اندر کا ٹیمپریچر تقریباً 100 ڈگری تک پہنچ جاتا تھا۔ اتنے زیادہ ٹیمپریچر میں کسی بھی انسان کا بلڈنگ کے اندر داخل ہونا ممکن نہیں تھا۔ یہ مسئلہ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن میں کھڑے ہونے والا سب سے بڑا مسئلہ تھا، جس نے پوری کنسٹرکشن ٹیم کو مصیبت میں ڈال کر رکھ دیا۔ اس مسئلے کی وجہ سے برج خلیفہ کے انٹیریئر ڈیزائن کا کنسٹرکشن کا کام روکنا پڑا۔ پورے 18 مہینے تک کنسٹرکشن کا کام ہولڈ پر تھا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس سے انجینئر اور کنسٹرکشن ٹیم کے ڈوبتے خواب پر پانی مار کر دوبارہ سے اس کو جگا دیا۔ سیر احمد ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، دبئی کی سب سے اونچی عمارت یعنی کہ برج خلیفہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے۔ 2716 فٹ اونچی یہ بادلوں سے باتیں کرتی بلڈنگ۔ اس بلڈنگ پر تقریباً 1.15 بلین ڈالرز خرچ ہوئے، یعنی کہ 14 ارب روپے۔ صرف اتنے زیادہ پیسے ہی نہیں بلکہ انجینئرنگ کی دنیا میں یہ سب سے بڑا شاہکار بھی ہے۔ یہ عظیم کارنامہ انجینئر، ورکرز اور آرکیٹیکٹس نے کس طرح سر انجام دیا اور اس کے دوران ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ چیلنج نمبر 1، برج خلیفہ کو بنانے میں سب سے زیادہ مسئلہ جو پیش آیا وہ یہ تھا کہ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کو ٹائم پر مکمل کیا جا سکے۔ اس بلڈنگ کی کنسٹرکشن کے لیے انجینئرز کو تقریباً 6 سال کا عرصہ دیا گیا، جس میں ان کو یہ سارا کارنامہ سر انجام دینا تھا۔ ان 6 سالوں میں بلڈنگ کا ڈیزائن بنانے میں ہی 3 سال کا عرصہ درکار تھا۔ اگر ڈیزائن بنانے میں ہی 3 سال کا عرصہ لگ جاتا تو باقی کے 3 سال میں بلڈنگ کا فزیکل سٹرکچر کھڑا کرنا مشکل تھا۔ لہٰذا انجینئرز نے فیصلہ کیا کہ بلڈنگ کی کنسٹرکشن کا کام بغیر ڈیزائن کے ہی شروع کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے فروری 2004 میں بلڈنگ کی کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا گیا۔ چیلنج نمبر 2، جب بلڈنگ کی بنیاد ڈالنے کا وقت آیا تو ایک اور مسئلے سے انجینئرز کا سامنا ہوا۔ عام طور پر بلڈنگز کی بنیاد بڑے بڑے پتھروں پر ڈالی جاتی ہے، لیکن جس جگہ پر برج خلیفہ بننا تھا وہاں یا تو ریت والے پتھر تھے یا پھر چھوٹے چھوٹے کمزور پتھر۔ لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا دنیا کی سب سے اونچی ترین عمارت کی بنیاد ان کمزور پتھروں پر ڈالی جا سکتی ہے؟ کیا یہ کمزور پتھر واقع میں ہی اتنا وزن اٹھا سکیں گے؟ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے سائنس کے ایک بیسک پرنسپل کو استعمال میں لایا گیا اور وہ تھا فرکشن۔ جی ہاں، برج خلیفہ کی بنیاد 192 سالڈ سٹیل پائپس پر رکھی گئی جو 50 میٹر تک زمین کے اندر دھسے ہوئے ہیں۔ پورے برج خلیفہ کا وزن 192 سٹیل پائلز پر ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے۔ چیلنج نمبر 3، برج خلیفہ کے ڈیزائن کے لیے دبئی کی ٹاپ کنسٹرکشن ٹیم ایمار نے شکاگو کے ٹاپ آرکیٹیکٹ سے رابطہ کیا۔ یہ آرکیٹیکچر فرم پہلے بھی دنیا کی بلند ترین عمارتیں بنا چکی تھی، لیکن دنیا کی سب سے اونچی عمارت بنانے میں اس فرم کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ان کو یہ چیلنج تھا کہ ایک ایسی عمارت ہو جو لاکھوں ٹن وزنی کنکریٹ اور سٹیلز کا وزن اٹھائے اور اس کے فلورز نیچرل لائٹ سے روشن ہوں اور وہ بلڈنگ بھی 160 منزلہ ہو۔ اس فرم نے اس بلڈنگ کا سولوشن بھی دن رات ایک کر کے نکال ہی لیا، اور وہ تھا بٹرس سٹرکچر، جو کہ پہلی بار برج خلیفہ میں متعارف کروایا گیا۔ چیلنج نمبر 4، دوسری طرف کنسٹرکشن ٹیم ایک کے بعد ایک فلورز بناتی چلی گئی، لیکن تھوڑا اوپر جاتے ہی ان کو ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ مشکل یہ تھی کہ کنکریٹ کا جو بھی مکسچر یہ تیار کر کر اوپر بھیجتے تھے وہ اوپر جاتے جاتے راستے میں ہی سوکھ جاتا تھا۔ اس چیلنج کا صرف ایک ہی سلوشن تھا اور وہ تھا کنکریٹ سکشن سسٹم۔
यानी बुर्ज खलीफा के बॉटम से लेकर टॉप तक मोटे मोटे पाइप इंस्टॉल किए गए। इन पाइप्स के जरिए कंक्रीट के मिक्सचर को टॉप फ्लोर तक पहुंचाना था। ये कोई छोटा मोटा कंक्रीट तो था नहीं। बुर्ज खलीफा में लगने वाले कंक्रीट का वजन तकरीबन 1 लाख हाथियों के बराबर है। लिहाजा इतने ज़्यादा कंक्रीट्स को पंप करने के लिए दुनिया के 3 सबसे बेस्ट पंप्स को मंगवाया गया, जिन्होंने ये काम अंजाम दिया। चैलेंज नंबर 5। कंस्ट्रक्शन के काम को अब 3 साल गुजर चुके थे। बुर्ज खलीफा के तकरीबन 140 फ्लोर खड़े हो चुके थे और बिल्डिंग ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का रिकॉर्ड 140 फ्लोर पर ही तोड़ दिया था। लेकिन मटेरियल को ऊपर पहुंचाने के लिए जो क्रेन्स उनके पास मौजूद थी वो सिर्फ बिल्डिंग के 120वें फ्लोर तक ही मटेरियल को पहुंचाने की सकत रखती थी। लेकिन सिर्फ मटेरियल को पहुंचाने की बात ही नहीं थी, लेकिन जो वर्कर्स क्रेन को ऑपरेट करते थे उन्होंने मजीद ऊंचाई पर जाने से इनकार कर दिया था। इसके लिए HR फर्म ने दुनिया से बेस्ट क्रेन ऑपरेटर से राब्ता किया और उनको दुबई लाया गया। ये क्रेन ऑपरेटर्स अलग अलग जुबान बोलते थे, लेकिन इनमें एक चीज़ कॉमन थी, यानी इनको हाइट से डर नहीं लगता था। ये घंटों क्रेन्स पर मेहनत करते बल्कि यहीं पर ही सो जाते थे। चैलेंज नंबर 6। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में सिर्फ अब 2 साल बचे थे। बिल्डिंग के तमाम फ्लोर्स का स्ट्रक्चर बन चुका था, लेकिन एक चीज़ कहीं नज़र नहीं आ रही थी, वो थी ग्लास पैनल्स। जी हाँ, बुर्ज खलीफा पर टोटल 24,000 ग्लास पैनल्स लगने थे। लेकिन जब इन पैनल्स को लगाने की बारी आई तो दुबई की कड़कती गर्मी और सबसे ऊंची इमारत होने की वजह से बिल्डिंग का अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री तक बढ़ गया। ये ग्लास पैनल्स लगाने की वजह से बिल्डिंग को ठंडा करने के लिए 10 गुना बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होती। पूरे 18 महीने इस मसले के सलूशन में ही गुजर गए, लेकिन आखिरकार मशहूर ज़माना इंजीनियर जॉन ज़राफ़ा ने कहा कि उनके पास इस मसले का सलूशन मौजूद है, लेकिन वो सलूशन बहुत ज़्यादा महंगा होगा। जॉन की पेशकश को कबूल किया गया क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। जॉन ने एक ख़ास किस्म का ग्लास बनाया जो कि सूरज से निकलने वाली UV रेस को वापस रिफ्लेक्ट कर देता था। लेकिन इस एक ग्लास पैनल की कीमत $2,000 थी और इस तरह के कुल बुर्ज खलीफा में 24,000 पैनल्स लगने थे। ये रकम टोटल 3 अरब 60 करोड़ रुपए बनती थी। इस मकसद के लिए एक पूरी फैक्ट्री तैयार की गई जिसमें 24,000 पैनल्स मैन्युफैक्चर होना थे और सिर्फ 4 माह में ही ये ग्लास पैनल्स तैयार हो गए। चैलेंज नंबर 7। कंस्ट्रक्शन के आखिरी साल में बुर्ज खलीफा लगभग कंप्लीट हो ही गया था। गैस, पानी और बिजली वगैरह का तमाम काम कंप्लीट कर लिया गया था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अधूरा ज़रूर था, क्योंकि इसके टॉप फ्लोर का काम अभी अधूरा था। क्योंकि इसके टॉप फ्लोर पर एक स्टील का पाइप लगना था जिसकी लंबाई तकरीबन 136 मीटर थी और इसका वज़न 350 टन था। दुनिया में कोई भी इतनी हैवी क्रेन मौजूद नहीं थी जो कि इस स्टील पाइप को बादलों से भी ज़्यादा ऊपर लेकर जा सके, लेकिन किसी भी कीमत पर यह काम करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि अब बुर्ज खलीफा की लॉन्च का मामला था। आखिरकार इंजीनियर्स ने फैसला किया कि 136 मीटर इस लंबी रॉड को बुर्ज खलीफा के अंदर ही बनाया जाए। लिहाजा इस रॉड को छोटे छोटे हिस्सों में ऊपर तक ले जाया गया और बुर्ज खलीफा की चोटी पर इस रॉड को असेंबल किया गया। चैलेंज नंबर 8। अब बुर्ज खलीफा कंप्लीट हो गया था, लेकिन सालों की धूल मिट्टी से बुर्ज खलीफा भरा पड़ा था। अब काम था इसको बाहर से अच्छी तरह से साफ करने का। इस मसले का कोई और हल तो नज़र नहीं आया, इसीलिए वर्कर्स को ही लटका कर बुर्ज खलीफा के 24,000 पैनल्स को साफ किया गया। अब भी इन ग्लास पैनल्स की सफाई का काम वर्कर से ही लिया जाता है। अब आप जानेंगे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के बारे में फैक्ट्स। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में 12,000 वर्कर्स तकरीबन एक ही वक्त में काम किया करते थे। फैक्ट नंबर 2। बुर्ज खलीफा की हाइट तकरीब 3 ईफल टावर्स के बराबर है।
फैक्ट नंबर 3, बुर्ज खलीफा में टोटल 24,000 ग्लास पैनल्स लगे हैं, जिनका कुल वज़न 35 A380 एयरक्राफ्ट्स के बराबर है। फैक्ट नंबर 4, दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट भी बुर्ज खलीफा में ही मौजूद है। बुर्ज खलीफा में लगने वाली एलिवेटर्स दुनिया की सबसे तेज़ तरीन लिफ्ट्स मानी जाती हैं। बुर्ज के टेरेसेस तेज़ हवा के दौरान ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर के फ्लोर्स पर हवा इतनी ज़्यादा तेज़ हो सकती है जितना कि एक कैटेगरी 1 का हरिकेन। बुर्ज खलीफा की चोटी 100 किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी हौसला अफजाई के लिए एक लाइक तो बनता है। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।